رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 15۔ ماروا مرتضی عافیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیگم اس کا اپنی سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں۔ جبکہ ماورا خود اعتماد اور اچھی لڑکی ہے، عافیہ بیگم اکثر اس سے ناراض رہتی ہیں۔ البتہ بیگل اس کی حمایتی ہیں۔ فارا اپنی سمینہ خالہ کے بیٹے آفاق یزدانی سے منسوب ہے۔ 2 سال پہلے یہ نسبت آفاق کی پسند سے ٹھہرائی گئی تھی، مگر اب وہ فارا سے قطعی لا تعلق ہے۔ فارا کی والدہ منظر رحیم اپنی بہن سمینہ یزدانی سے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جاتا، مجبوراً ساشا کو جانا پڑتا ہے اور آفاق کی بد تہذیبی پر خفا ہو کر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ منزہ، سمینہ اور نیرہ کے بھائی رضا حیدر کے 2 بچے ہیں، تیمور حیدر اور عزت حیدر۔ تیمور حیدر بزنس مین ہے اور بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے، مگر دونوں کے درمیان اسٹیٹس حائل نہیں ہے۔ نیارہ کے بیٹے سے فارا کی بہن ہمنا بیاہی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی میں بم دھماکہ ہوتے دیکھ کر اپنے حواس کھو دیتی ہے۔ ولید اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکتا ہے اور اسے سنبھال کر تیمور کو فون کرتا ہے۔ تیمور اسے اسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ حادثاتی ملاقات ولید کو ایک خوشگوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ عزت بھی ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں ولید سے اپنی کیفیت کا اظہار بھی کر دیتی ہے، مگر ولید انجان بن جاتا ہے۔ آفاق فون کر کے فارا سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فارا بہت روتی ہے۔ سمینہ اور اشتیاق یزدانی کو علم ہوتا ہے تو انہیں سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ سمینہ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اشتیاق یزدانی آفاق سے حد درجے خفا ہو کر اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کر شادی پر راضی ہو جاتا ہے۔ فارا دل سے خوش نہیں ہو پاتی۔ عزت تیمور کے موبائل سے ولید کا نمبر لے کر اسے فون کرتی ہے، مگر ولید اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ رضا حیدر تیمور کو فارا کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد بھیجتے ہیں۔ فارا اپنی شادی میں ماورا کو بس اصرار مدعو کرتی ہے۔ ماورا عافیہ بیگم کی ناراضی کے باوجود چلی جاتی ہے۔ وہاں تیمور اور ماورا کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ عزت اپنے دل کی کیفیات آشا سے بیان کر دیتی ہے۔ ماورا بیگل کو بتاتی ہیں کہ وہ رضا حیدر کے بیٹے تیمور حیدر سے ملی ہے۔ بیگل دم بخود رہ جاتی ہیں۔ شادی میں تیمور حیدر ماورا کے قریب آنے کی کافی کوشش کرتا ہے، مگر ماورا کا سخت اور کھدرا رویہ ہر بار اسے ناکام کر دیتا ہے۔ تیمور ماورا سے رضا حیدر کو ملواتا ہے۔ رضا حیدر اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں، مگر باوجود کی کوشش کے وہ نہیں سمجھ پاتے۔ فارا کی ہی شادی میں عزت کی ملاقات قیام مرزا کے بیٹے مونس مرزا سے ہوتی ہے۔ وہ سخت بیزار ہوتی ہے، جبکہ مونس خوب دلچسپی لیتا ہے۔ آفاق آدھی رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ فارا پریشان ہوتی ہے۔ وہ صبح آ کر بتاتا ہے کہ اس کے دوست کی حالت بہت خراب تھی اور وہ ایمرجنسی میں تھا، اس لیے اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے وہ بغیر بتائے ہوئے چلا گیا، مگر فارا اس کی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ تیمور فارا کے ذریعے ماورا کو اپنے آفس میں ایک شاندار پیکج پہ جاب کی آفر کر دیتا ہے، جسے ماورا کافی ہیل حجت کے بعد قبول کر لیتی ہے۔ کس لڑکی کو وہ ان کے اس قدر اچانک حملے اور اتنے غصے کی وجہ سے فوری طور پر سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ اس لڑکی کو انہوں نے یکدم پلٹ کر گلاس وال سے پار نظر آتے اس کیبن کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں ماورا مرتضی ٹیبل پہ جھکی اپنے کام میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ تیمور ان کا اشارہ ماورا کی سمت دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ آپ ماورا کی بات کر رہی ہیں؟ تیمور کو ایک عجیب سا دھچکا محسوس ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس آفس میں کوئی اور ایسی لڑکی نہیں ہے جسے فیصل آباد سے یہاں لایا گیا ہو، انہوں نے طنزیہ جواب دیا۔ لیکن بابا، اسے یہاں اس سیٹ پہ اس کے ٹیلنٹ کی بیس پہ بلایا گیا ہے، وہ یہاں کام کر رہی ہے، جھک نہیں مار رہی۔ تیمور نے بے ساختہ اس کا دفاع کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہر سے ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہے۔ رضا حیدر کا جواب طنز اور تمسخر لیے ہوئے تھا۔ تیمور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ اگر ہم نے دوسرے شہر سے کسی لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ ابھی بھی حیرت اور الجھن کا شکار تھا۔ قباحت دوسرے شہر سے کسی لڑکی کو اپوائنٹ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ قباحت رضا حیدر اچانک ماورا کا نام لیتے لیتے رک گئے تھے۔ یوں کھلے عام اس لڑکی کے خلاف بولنا انہیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی چپ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ قباحت کہاں ہے؟ تیمور ان کو بولتے بولتے یوں اچانک رک جانا نوٹ کر چکا تھا، مگر ان کی مخالفت کا مقصد نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور رضا حیدر اس کے سوال پہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ بابا کہیے نا، کیا قباحت ہے اس میں؟ تیمور انہیں بولنے پر اکسا رہا تھا۔
نہیں کچھ نہیں، بعد میں بات کریں گے، فی الحال ہم گھر جا رہے ہیں۔ رضا حیدر نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں سے پلٹے اور تیزی سے دروازہ عبور کر گئے، اور تیمور اپنی جگہ پہ کھڑا جوں کا توں ان کو دور تک جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ کلبلا رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ بابا کو ماورا سے کوئی اختلاف ہے، یا پھر وہ انہیں پسند نہیں آئی، مگر کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ شی از پرفیکٹ گرل۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا تھا اور خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ذرا سے توقف کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور ساتھ ہی ماورا کی آواز ابھری۔ تیمور چونک کر متوجہ ہوا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے تیمور کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ استفسار کیا۔ یس کم ان، اس نے جواب دیا۔ ماورا نے اندر آتے ہی اس پر ایک تنقیدی سی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اسے اسی کیفیت میں نظر آ رہا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ میری فائل تیار ہے، اس نے اطلاع دی۔ ہاں اوکے، میں تھوڑی دیر میں چیک کر لیتا ہوں۔ تیمور ذہنی طور پر غیر حاضر تھا اور ماورا اس چیز کو اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ پلیز ذرا جلدی چیک کر لیجیے گا کیونکہ مجھے پھر نیکسٹ فائل پر کام کرنا ہے۔ اوکے کر لوں گا لیکن فی الحال نہیں، تیمور نے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اینی پرابلم سر؟ ماورا نے جان بوجھ کر اس کے غائب دماغی میں دلچسپی لی تھی، ورنہ اسے اندازہ تو تھا کہ دونوں باپ بیٹے میں کوئی بات ضرور ہوئی ہے، کیونکہ رضا حیدر اسے دیکھتے ہی بھڑک سے گئے تھے، اور پھر اس بھڑک کا نشانہ یقیناً انہوں نے تیمور حیدر کو ہی بنایا ہوگا۔ نو نو اٹس آل رائٹ، تیمور نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ ماورا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اوکے، میں آئی گو ناؤ؟ اس نے اجازت طلب کی۔ یس، وہ آہستگی سے کہہ کر اپنی سیٹ پہ جا بیٹھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ماورا کچھ دیر اور ٹھہر جاتی، مگر اس وقت اس نے یہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مونس مرزا کی گاڑی سڑکوں پہ بہت سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی، یوں جیسے وہ گھر سے لانگ ڈرائیو کے لیے نکلی ہو، اور واپسی کی فی الحال کوئی جلدی نہ ہو، کیونکہ گاڑی کے اندر کے ماحول میں بھی بہت خاموشی اور بہت سکون تھا، لیکن عزت حیدر یہ خاموشی اور یہ سکون زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس خاموشی کا حصار اس نے خود ہی توڑ ڈالا۔ کوئی خاص بات؟ اس نے گردن موڑ کر مونس مرزا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شاید ہاں، اس نے اس بات میں سر جواب دیا۔ تو بات کریں، انتظار کس چیز کا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ میں آپ کے گھر پہ پرپوزل بھیجنا چاہتا ہوں۔ مونس مرزا بات کو زیادہ دیر ڈھکا چھپا نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ میں آپ کو اس بات کا جواب پہلے ہی دے چکی ہوں۔ عزت نے بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ وہ ایک سرسری سی بات تھی اور اس وقت ہم راستے میں کھڑے تھے، نہ میں ٹھیک سے بات کر سکا اور نہ آپ۔ آج وہ پہلے سے کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر عزت کو کیا فرق پڑتا تھا بھلا؟ یہ بھی ایک سرسری سی بات ہے کیونکہ اس وقت بھی ہم راستے میں ہی ہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ آپ بے شک ٹھیک سے بات نہ کر سکیں لیکن میں ضرور ٹھیک سے بات کر سکتی ہوں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اسے مونس مرزا کے ساتھ تنہا سفر کرتے ہوئے بھی کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عزت، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور نہ ہی یہ بات مذاق ہے۔ آپ اتنی غیر سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مونس مرزا کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ آ گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتوں میں بھی آ جاؤں گی۔ اس کی لاپرواہی کا وہی عالم تھا اور مونس مرزا نے زچ ہو کر گاڑی ایک طرف روک دی تھی۔ دیکھیے مس عزت حیدر، آپ ٹھنڈے دل سے میری پیشکش پہ غور کریں۔ آپ میں کچھ ایسی بات ہے کہ میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، ورنہ میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے جھنجٹ میں پڑنے کی سوچتا کون ہے؟ مونس مرزا نے ڈیش بورڈ سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر بہت مزے سے ایک سگریٹ سلگا لیا۔ لیکن عزت اس کی بات سن کر اندر سے کھول اٹھی تھی۔ او، تو یہ اصل بات ہے یہ اصلیت ہے آپ کی۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو چکا تھا۔ مونس مرزا اس کی بات میں مسکرا دیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے اپنی اصلیت چھپا لو، مگر اس سے اپنا آپ مت چھپاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر کہتے ہوئے دھواں گاڑی کی فضا میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ البتہ اب کی بار عزت اس کی بات پہ مسکراتی تھی۔ محبت؟ جانتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ عزت نے بڑی دلچسپی سے اس کی چہرے کی سمت دیکھا۔ فی الحال میری نظر میں تو عزت کو ہی محبت کہتے ہیں، اس نے عزت سے بھی زیادہ دلچسپ انداز میں کہتے ہوئے براہ راست عزت کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جو بات فی الحال ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، یعنی وقتی ہوتی ہے، اور وقتی چیزیں کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔
اس لیے آپ کا یہ فی الحال میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ عزت کی لاپرواہی اور انداز میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ مائی ڈیئر، آپ نے غور نہیں کیا، میں اس فی الحال کو ہی تو پائیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اور آپ کو رشتہ آپ کے بیچ رشتہ سوار کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پائیدار رشتہ۔ اور میری اس چاہ میں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ میں نے یہ رشتہ آپ سے استوار کرنا چاہا ہے، ورنہ ہزاروں ایسی لڑکیاں پڑی ہیں جو میری صرف ایک نظر کی منتظر ہیں، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کی ایک نظر کا منتظر ہوں۔ مونس مرزا کا لہجہ اور انداز بدل گیا تھا، وہ بڑے دلربانہ انداز میں آ چکا تھا۔ اور میں کسی اور کی نظر کی منتظر ہوں۔ عزت کا لہجہ بھی دو ٹوک لہجے میں بدل گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جو دنیا کی نظروں سے ڈرتا ہے، مونس مرزا نے مذاق اڑایا تھا، اور عزت اس کے مذاق پہ بری طرح چونک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے فوراً استفسار کیا۔ یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ دنیا کی نظروں سے کون ڈرتا ہے۔ اب وہ لاپرواہی دکھا رہا تھا۔ آپ سیدھی طرح بات کریں، پہلیاں کیوں بجوا رہی ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ سیدھی طرح ہی تو بات کر رہا ہوں، مگر آپ سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ آپ کو اب بھی ولید رحمان کے ہی پرپوزل کا انتظار ہے، حالانکہ وہ یہ پرپوزل کبھی بھی نہیں بھیجے گا۔ مونس مرزا نے بلاخر اس کی یہ الجھن بھی دور کر دی تھی۔ عزت اس کی اس قدر جاسوسی پہ دانت کچکچا کے رہ گئی تھی۔ اسے اس کی بات ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ پرپوزل بھیجے گا یا نہیں، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزت نے اس کو اپنی حد تک رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ اس قصے میں میں بھی انوالو ہوں، اس لیے میری پریشانی ایک لازمی امر ہے۔ مونس مرزا بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ اس کی سوئی بھی بس آج کل عزت کے نام پر ہی اٹکی ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ عزت کی ذات میں اسے اپنے لیے انکار کی جھلک نظر آئی تھی، اور انکار کو اقرار میں بدل دینے کی ضد تو مرد کی فطرت میں ازل سے ہی چلی آ رہی ہے۔ مونس مرزا کی یہ ضد کوئی نئی اور انوکھی ضد تو نہیں تھی، لیکن میں آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس نے سختی سے کہا تھا۔ جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں، وہ ہنسا۔ میں نے کہا نا، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، عزت نے پھر زور دے کے کہا۔ تو آپ اپنے اس مسئلے میں مجھے کیوں بھول رہی ہیں؟ میں صبر اور تحمل سے کام لے رہا ہوں، ورنہ میں آپ سے زیادہ جنونی اور جذباتی ہوں۔ مونس مرزا نے یک دم تیور بدل کر بات کی تھی۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ عزت نے اس کی سمت دیکھا، وہ بڑے سکون میں تھا۔ یہی سمجھ لیں، اور یاد رکھیں، دھمکی وہی لوگ دیتے ہیں جو کچھ کر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ اسے ایک بار پھر باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ تھینک یو، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے تھے، عزت نے کہتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے دروازہ کھولنا چاہا۔ ابھی تو آپ کو صرف اندازہ ہوا ہے، اگر سچ مچ کچھ ہو گیا تو؟ مونس مرزا کی اگلی بات پہ عزت دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی تھی۔ تو حاصل آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، عزت کا لہجہ سرد تھا۔ جنون میں نفع نقصان کا احساس پس پش چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے سگریٹ کا ٹکڑا باہر اچھال چکا تھا۔ اچھی بات ہے، عزت کہہ کر دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ رکیے مس عزت، لنچ تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ مونس مرزا بھی گاڑی سے اتر آیا۔ لنچ ولید رحمان کے ساتھ نہیں کر سکی تو آپ کے ساتھ بھی نہیں کروں گی۔ میں آپ کے ساتھ لنچ کرنے کی نیت سے نہیں آئی تھی، عزت نے استہزائیہ سے لہجے میں کہا اور ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ مگر میں اپنا پرپوزل ضرور بھیجوں گا، اس نے پیچھے سے آواز دی، مگر عزت سنی انسنی کرتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھی اور ہوا ہو گئی۔ شام ڈھل رہی تھی اور فضا میں ایک جمود سا طاری تھا۔ قیام مرزا ماحول کی بیزاریت سے خائف ہو کر رضا حیدر کو لے کے گولف کلب چلے آئے تھے، لیکن وہاں آج کل انہیں پتہ چلا کہ ویسی ہی بیزاری رضا حیدر کے مزاج پہ بھی طاری ہے۔ ان کا موڈ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، جس پہ انہیں خاصی تشویش ہوئی تھی، کیونکہ رضا حیدر مسلسل چپ تھے اور انداز حد درجہ پر سوچ ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے رضا کہ میں نے تمہیں ساتھ لا کر غلطی کی ہے، کے ساتھ چلتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اظہار خیال کیا تھا، اور صد افسوس کہ رضا حیدر ان کا یہ اظہار خیال بھی نہیں سن سکے تھے، بلکہ ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا، جس پہ قیام مرزا نے ایک بار پھر گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ رضا حیدر، اب کی بار انہوں نے ان کے کندھے کو ہاتھ سے تھپکا تھا۔
कहो, वो चौंक के मुतवज्जो हुए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बुलाकर गलती की है। उन्होंने अपनी बात दोहराई। हाँ, कह सकते हो। रजा हैदर ने इनकी बात की करने की भी कोशिश नहीं की थी। कोई टेंशन है क्या? कयाम मिर्जा ने एक दोस्त होने के नाते इनकी इस कैफियत और परेशानी की वजह जानना चाहिए थी। टेंशन बस अचानक ही बन गई है और बनाने वाला मेरा बेटा है। रजा हैदर बहुत ही जब्त से काम ले रहे थे। क्यों, क्या हो गया है? बेटे ने ऐसा क्या कर दिया? कयाम मिर्जा बड़े सुकून में थे। एक मिडिल क्लास लड़की से दिल लगाने का शूशा छोड़ रखा है इसने। रजा हैदर की तिलमिलाहट ऊद कर आई थी। अरे, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इस उम्र में ऐसे शोशे तो हर कोई छोड़ता है। कभी तुमने भी छोड़ा होगा। कयाम मिर्जा ने मजाक उड़ाया। सिर्फ शोशा छोड़ा होता तो मुझे कोई परेशानी ना होती, मगर यहाँ ये मसला है कि वो लड़की से शादी करने पर तुल गया है और इसे अपने ऑफिस में सीट भी दे रखी है। वो इसके पास इसकी नजरों के सामने जॉब कर रही है, जबकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैमूर मेरी उम्र भर की जमा पूंजी है और मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी किसी ऐरी गैरी लड़की के दामन में नहीं डाल सकता। मैं इसकी दुल्हन, इसकी शायान शान लाना चाहता हूँ। रजा हैदर कहते कहते हर दर्जा जज्बाती हो गए थे और कयाम मिर्जा ने इनके जज्बात समझते हुए इस बात में सर हिलाया। कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर इसे इसकी चाहत से कैसे हटाओगे? वो अगर इसे इतना पसंद करता है तो फिर आसानी से इसे छोड़ेगा भी नहीं। कयाम मिर्जा को अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ गंभीर है। यही चीज तो मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि मैंने अब इसका हल क्या निकालना है। रजा हैदर चलते चलते रुक गए थे और एक गहरी और तवील सांस खारिज की थी। इसका आसान हल ये है कि इसके सामने एक और लड़की का ऑप्शन रख दो, इसकी शादी का बखेड़ा डाल दो। लेकिन इस काम के लिए कोई लड़की भी तो हो ना। रजा हैदर को पहला ख्याल यही आया था। रजा हैदर, मुझे लगता है कि परेशानी और टेंशन ने तुम्हारे दिमाग का खाना खाली कर दिया है। तैमूर हैदर को लड़कियों की कमी है क्या? मैंने यहाँ आकर देखा है तुम्हारे बेटे का नाम कई महफिलों में बड़ी हसरत से लिया जाता है। कयाम मिर्जा ने जो बात नोट की थी वो कह दी थी। मुझे पता है और बहुत अच्छी तरह पता है कि हाई सोसाइटी में मेरे बेटे की क्या वैल्यू है। लेकिन सोच ये रहा हूँ कि लड़की कौन हो, कैसी हो और किसकी बेटी हो, क्योंकि यहाँ तो एक से बढ़कर एक चेहरा है और एक से बढ़कर एक फैमिली है। इस काम के लिए भी जरा सोच विचार से काम लेना होगा। रजा हैदर अपनी अगली सोच का इजहार कर रही थी। हाँ, ये तो है, मगर मेरा ख्याल है तुम्हारे हल्का अहबाब में तुम्हारी ये फैमिलीज बहुत अच्छी हैं। किसी भी एक फैमिली का इंतखाब कर लो। इनका मशवरा बड़ा लापरवाह सा था। कयाम, तुम मेरी सोच को समझ नहीं सकोगे। मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि लड़की इसकी टक्कर की हो, जैसी वो चाहता है, ताकि इसे वो पहली वाली याद ना रहे और इसका ख्याल भी दिल से निकाल दे। रजा हैदर मावरा मुर्तजा से मिल भी चुके थे, इसे देख भी चुके थे और इससे बात भी कर चुके थे। इसीलिए इन्हें अंदाजा था कि वो कैसी लड़की है। इसलिए इसकी शख्सियत का असर जाहिर करने के लिए इन्हें इससे भी ज्यादा बेहतरीन लड़की चाहिए थी। तो फिर मेरा कहा मानो, घर जाओ और अपने बेडरूम में सुकून से बैठकर इसके लिए कोई ऐसी लड़की सोचो जो पहली वाली से बेहतर हो। अगर फिर भी सोच में ना आए तो कल सुबह मुझे कॉल करो, फिर मिलकर ये मसला हल करेंगे। कयाम मिर्जा ने इनके कंधे पे थपकी देते हुए मशवरे से नवाजा, जिस पे रजा हैदर महज सर हिलाकर रह गए। और हाँ, तैमूर हैदर की जिंदगी से इस पहली वाली को एकदम से निकाल देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अपना बेटा ही तुमसे बदजन और मुतनफर हो जाएगा और तुम अपनी जमा पूंजी अपने हाथों लुटा बैठोगे। जाते जाते उन्होंने एक और बात समझा डाली थी। जानता हूँ, इसीलिए तो ऑफिस से चुपचाप वापस चला आया, वरना इस लड़की को वहां से निकाल कर ही दम लेता। रजा हैदर दांत पीस कर बोले थे। ऐसे मामलों में इसी तरह से सियासत और जहानत से काम लेना चाहिए। कयाम मिर्जा ने इन्हें सराहा था और दोनों ने एक साथ वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वलीद बड़े शकस्ता अंदाज में घर पहुंचा था और किसी से बात किए बगैर छत पर आकर लेट गया था। जुबैदा बेगम, वहीद और कुकू को काफी तशवीश हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आज खिलाफे मामूल इन सब से बात किए बगैर ही छत पर चला गया है, यहाँ तक कि कपड़े भी चेंज नहीं किए। अम्मी, सब खैर तो है ना? कुकू बरामदे से उठकर माँ के पास सहन में आ बैठी थी। खैर होती तो क्या इस तरह होता? जुबैदा बेगम भी दिली दिल में परेशान हो रही थी। तो आप पूछी ना, कोई इन सबसे छोटी थी, लेकिन भाई को
इस कैफियत में देखकर करिन सबसे ज्यादा फिक्रमंद हो रही थी। नहीं, फौरी पूछना और कुरेदना ठीक नहीं होता। फिलहाल इसे थोड़ा रिलैक्स होने दो, उन्होंने बेटी को समझाया। अम्मी, रिलैक्स होने के लिए आधा घंटा काफी होता है और इन्हें छत पे गए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, उल्टा इन्हें समझा रही थी। ये तो है। खैर, तुम ऐसा करो, छत पे जाओ और इससे पूछो कि खाना खाएगा या चाय चाहिए, और ये भी कहो कि शावर लेकर फ्रेश हो जाए। फिर बिजली चली जाएगी तो ताजा पानी भी नहीं मिलेगा। वो उसे वलीद के पास जाने का मशवरा देकर और देकर बनाने के लिए बहाने समझा रही थी। लेकिन अम्मी, ये सब करने और कहने से क्या होगा? कुकू ने सवाल उठाया। उफ कुकू, मुझे मजीद तंग मत करो। ये सब कहने और करने से ये होगा कि इसके मूड का पता चल जाएगा। कम से कम ये अंदाजा तो होगा ना कि वो गुस्से में है, उदास है या वैसे ही परेशान है। जुबैदा बेगम ने कुकू के सवाल से आजिज आकर जैसे सर पीट लिया था, और कुकू इनके मुंह से घबराकर बेसाख्ता खड़ी हो गई थी। अगर भाई ने मुझे डांटा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं जा रही हूँ ऊपर। वो खफगी से माँ को धमकी देती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हालांकि जानती भी थी कि वलीद ने इसे आज तक नहीं डांटा था। वलीद सामने चारपाई पे चारों शाने चित लेटा, आंखों पे बाजू रखे, न जाने सो रहा था या सोने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल कुकू फिर भी इसके करीब चली आई थी। भाई, इसने करीब आकर आहिस्तगी से पुकारा, लेकिन अपनी शिकस्तगी के शिकंजे में जकड़ा वलीद इसकी आवाज नहीं सुन सका था। भाई, अब की बार इसने वलीद का पांव हिलाया था और वलीद ने यकदम चौंकते हुए चेहरे से बाजू हटा दिया था। क्या बात है? वलीद का लहजा बहुत धीमा और बोझल महसूस हो रहा था। बात तो कुछ नहीं, बस आपसे पूछने आई थी कि खाना खाएंगे या चाय लेंगे। इसने बड़ी मासूमियत से बड़ा सीधा साधा सवाल किया था। कुछ नहीं लूंगा, किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा। इसने नफी में गर्दन हिलाई। तो जिस चीज को दिल चाह रहा है वो बता दें। कुकू ने बिना सोचे समझे ही इतना बड़ा सवाल कर दिया था। मेरा खुद को गोली मार देने को दिल चाह रहा है। तो ऐसी कैफियत में क्या करूं? वलीद इंतहाई सख्त तलखी से बोला, और कुकू ने यकदम तड़प कर अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। हाय अल्लाह ना करे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह आपको हमारी भी जिंदगी दे दे। आपके के सिवा हमारा है कौन भला? कहते हुए कुकू का लहजा रोहानसा सा हो गया था, और वलीद इसकी भर्राई हुई आवाज और भरी हुई आंखें देख कर पिघल गया था, और इसे भी फौरन ही अपने अल्फाज की सख्ती का एहसास हो गया था। सॉरी मेरी गुड़िया। वो बेख्तियार उठकर बैठ गया और फिर इसे हाथ के इशारे से करीब आने को कहा। इधर आओ, मेरे पास बैठो। उसने कुकू को चारपाई पे अपने करीब बैठने को कहा। मैं नहीं आऊंगी। आपने इतनी दिल दुखाने वाली बात क्यों कही है? आपको पता है ना, अम्मी ने अगर सुन लिया तो सुनकर ही मर जाएंगी। कुकू के आंसू बह निकले थे। उफ कुकू, क्या कह रहा हूं मैं? इधर आओ, मेरे पास बैठो। वलीद ने जानबूझकर मसनूई खफगी का इजहार किया, और कुकू इसकी खफगी से खाइफ होती इसके करीब आकर बैठ गई। पहली बात तो ये कि तुमसे कितनी बार कहा है कि पाँव पकड़कर मत जगाया करो, इस तरह अच्छा नहीं लगता। बाजू या कंधा हिला दिया करो। वलीद को कुकू की इस आदत पे हमेशा यही खफगी होती थी। वो जब भी कभी जगाने के लिए आती थी, इसका पाँव हिलाकर ही जगाती थी, और वलीद को इसकी इस हरकत पे हमेशा ही इसे टोके बगैर नहीं रहता था। वो नहीं चाहता था कि इसकी छोटी बहन इसके पैरों को हाथ लगाए। सॉरी, आदत हो गई है। इसने मासूमियत से मुंह फुलाकर माजरत की। आदत कंट्रोल करने के लिए ही तो कहता हूँ। उसने कुकू के सर पे हाथ रखकर इसके सर को जानबूझकर झिंझोड़ने वाले अंदाज में हिलाया था। तो आप भी तो अपनी आदत को कंट्रोल करें ना। क्यों इस तरह चेहरे पे हाथ रखकर परेशान से अंदाज में लेट जाते हैं? आपको देखकर हम तीनों की को तरह तरह की फिक्रें सताने लगती हैं। इसने बर मला शिकवा दागा। कोई वजह होती है तभी ऐसा करता हूँ ना। बेवजह परेशान होने और बेवजह चेहरे पे बाजू रखकर लेटने की तो किसी को भी दिल नहीं चाहता ना। खैर, इन बातों को छोड़ो। अच्छी सी चाय पिलाओ, सर में दर्द हो रहा है। आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही चाय ले आती। कहकर फौरन उठ खड़ी हुई थी। तुम कौन सा पहले पूछने के लिए आई हो? वलीद भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो अम्मी ने मुझे बहाने से भेजा है। वो कहते कहते आखिर सच भी कह गई थी। और वलीद एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट मुस्कुराता हुआ इसके साथ ही नीचे उतर आया था, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी माँ और अपने बहन भाइयों को परेशान होते नहीं देख सकता था। आखिर उस गुस्से में इनका क्या कसूर था भला? जो भी हुआ था, बस दिल की गलती थी। अपनी औकात से बढ़कर पांव फैला बैठा था। बड़े लोग थे, बड़ी बातें थीं और बड़ा गुस्सा था। जरा सी बेरुखी पे
काया ही पलट के रख देते हैं थे। ऐसे लोगों से दिल लगाना तो ओखली में सर दे देने के बराबर था। लेकिन अफसोस कि अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वो इस ओखली में सर दे चुका था। हाँ, अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? आज तो संडे ही है ना? मावरा अभी सोकर उठी भी नहीं थी कि फारा ने सुबह सुबह ही फोन खड़का दिया था। ओ फारा, तुम होश में तो हो ना? अभी तो मैं बिस्तर से उठी भी नहीं हूँ। मावरा ने मुंह पे हाथ रखते हुए जमाई को रोका था। हाँ, मैं होश में ही हूँ, क्योंकि मैं बिस्तर से काफी देर हुई उठ चुकी हूँ। इसलिए बेहतर है कि अब तुम भी होश हवास में आ जाओ और बिस्तर से उठ जाओ। फारा तनक कर चमक कर बोली थी। ओहो, आज तो बड़ी जीना जोरी का मुजाहरा हो रहा है। क्या बात है, कोई अच्छा ख्वाब देखा है या किसी ख्वाब की ताबीर अच्छी देखी है? मावरा अपनी कोहनियों पे जोर डालते हुए उठ बैठी थी और बेड क्राउन से टेक लगा ली थी। ये भी तो हो सकता है कि मैं रात भर सोई ही ना हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मावरा ने टॉपिक ही बदल डाला था। मेरा प्रोग्राम तो यही है कि तुम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ आज के दिन का लंच और डिनर मेरे घर पर ही करो। लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से तुम्हारी क्या राय है, इसके लिए मुंतजर हूँ। फारा इसकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रही थी, जो कि महज 3 अफराद पे मुश्तमिल थी, और इसे ये भी यकीन था कि 2 अफराद के हिस्से की इसे माजरत ही मौसूल होगी। लेकिन फिर भी एक मौहूम सी उम्मीद के तहत कह ही दिया था। इस प्रोग्राम के हवाले से मेरी क्या राय होगी कि तुमसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुम्हें मुझसे पूछने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं आऊं तो सिर्फ मुझे ही इनवाइट करो। बीगल और अम्मी वाला प्रोग्राम किसी अच्छे वक्त की उम्मीद पे रहने दो। मावरा ने कहा था और फारा पहले से ही जानती थी, इसलिए चुप हो गई थी। ओके, तो फिर तुम कब आ रही हो? तकरीबन 12 बजे तक। मावरा ने वॉल क्लॉक देखा जहां 8 बज रहे थे। 12 बजे नहीं, 10 बजे। फारा ने 10 बजे का टाइम दिया। 10 बजे क्यों? इतनी जल्दी क्या है आखिर? इसे ताज्जुब हुआ था। मैं तुम्हें महज खाना खाने के लिए नहीं बुला रही, बल्कि कुछ देर अपने पास बैठने और बातें करने के लिए बुला रही हूँ। इसके लिए जरूरी है कि तुम घर से जरा जल्दी निकलो। फारा लफ्ज चबा कर बोली थी और मावरा इसके इस इसरार पे सर झटक कर रह गई थी। उफ, शादी के बाद भी इस लड़की की बेवकूफी और बचपने में कोई चेंज नहीं आया। मावरा ने ताज्जुब से कहते हुए फोन बंद कर दिया था और चादर हटाकर बिस्तर से उतर आई थी। हमेशा की तरह आज भी वो बीगुल और आफिया के सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान लेती ठीक 10 बजे घर से निकल आई थी। हालांकि इसे अंदाजा था कि 10 बजे तो मार्केटें बमुश्किल खुलती हैं, लेकिन फिर भी इसे चांस लेना ही बेहतर लगा। तभी इसे अपने अपने सेल फोन पे होने वाली वाइब्रेशन की तरफ देखा, जहां अभी अभी फारा का मैसेज मौसूल हुआ था। कहाँ हो? मैसेज भी मुख्तसर ही था। रास्ते में। इसने भी मैसेज टाइप किया। गुड, वेरी गुड, जीती रहो। अगला मैसेज मौसूल हुआ। थैंक्स, मावरा लिखते हुए मुस्कुराई, और फिर मार्केट पहुंचने तक ये मुस्कुराहट इसके होंठों पे यूं ही खेलती रही थी, और दिल में यही सोच रही थी कि शॉपिंग मॉल में पहला कस्टमर वही होगी। लेकिन नहीं, वहां तो खासी गहमा गहमी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि इस जैसे सर फिरे और भी थे, जिनको देखकर वो कदरे पुरसुकून हो गई थी। बड़े इत्मीनान से फारा और आफाक के लिए गिफ्ट्स देखने लगी। अभी वो स्टैंड पे हैंग की हुई शर्ट्स में से एक ग्रे कलर की मर्दाना कमीज निकाल कर देख ही रही थी कि अचानक अपने आप से उभरने वाली आवाज सुनकर चौंक गई। नाइस कलर, आपकी चॉइस आउट क्लास है। तैमूर हैदर के लहजे और अंदाज से ही लग रहा था वो इसे शर्ट कितनी पसंद आई है, और मावरा इसकी इतनी पसंदीदगी को देखकर एक नजर दोबारा शर्ट की तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। क्या देख रही हैं? देखे मत, बस खरीद लें। तैमूर ने बड़े दिल से मशवरा दिया था, लेकिन मावरा को इसके मशवरे पे अमल करने से पहले सोचने की जरूरत पेश आई थी। मैं ये देख रही हूँ कि जिसके लिए मैं ये शर्ट ले रही हूँ, इस पे ये कलर और ये डिजाइन सूट करेगा या नहीं। इसने वजह बताई। वाकई ये तो सोचने की बात है। एनीवे, आप इसकी पर्सनालिटी को सामने रखकर खरीदेंगी तो आसानी रहेगी, तैमूर ने मानी खेजी से कहा। सामने रख के? मावरा ने भी इसके जुमले के जोर को फौरन नोट किया था। सॉरी, मद्देनजर रख के तैमूर फौरन बात बदल गया था और दिल ही दिल में मुस्कुराया था, जबकि मावरा इसके चेहरे पे नजर डालते हुए चौंकी थी। वो इसे देखने में कुछ बदला हुआ सा लगा था। क्या मद्देनजर इस तरह रखते हैं?
तैमूर इसके नजर भर के देखने पे बोला और मावरा सर झटक कर रुख ही मोड़ गई थी। इसे अपने आप पे खफगी हुई थी। प्लीज ये भी पैक कर दें। इसने वही शर्ट सेल्समैन की तरफ बढ़ा दी थी और खुद एक और शर्ट चेक करने लगी थी। क्या मेरी कुछ हेल्प कर सकती हैं आप? तैमूर भी इसके लिए अपने लिए शर्ट्स पसंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका सारा ध्यान मावरा की तरफ था, इसलिए वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। सॉरी, मैं लेट हो रही हूँ, इसने टालना चाहा। घर पे कुछ काम है? इसने जानबूझ के घर का पूछा। नहीं, मैं फारा के घर से। वो भी अपनी बेध्यानी में बेसाख्ता ही कह गई थी और अपनी इस बेध्यानी और बेसाख्तगी का एहसास इसे फौरन हो गया था, मगर अब क्या हो सकता था भला। ओह, तो आज आप अपनी दोस्त के घर जा रही हैं? हाँ, कितनी खुशकिस्मत है इनकी, इसने बड़े हसरत भरे अंदाज में कहा। कोई इतने शौक और इतनी मोहब्बत से इनवाइट करे तो जाना तो पड़ता है ना। मावरा ने काउंटर पे रखे अपने तमाम बैग्स उठा लिए थे। सच कह रही हैं? तैमूर ने दोहरा के पूछा और मावरा इसके दोहरा के पूछने पे का मफहूम समझ गई थी। जी हाँ, वो जरा संभल कर बोली। दैट्स ग्रेट, लाइए ये बैग्स मैं उठा लेता हूँ। आपने बेशक मेरी हेल्प नहीं की, मगर मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तैमूर ने इसके हाथ से खुद ही तमाम बैग्स थाम लिए थे और मावरा इसकी बात नजरअंदाज करती वहां से निकल आई थी। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? पार्किंग में आकर तैमूर को नई बात सूझी। आप? मावरा पहले रुकी, छिटकी और फिर बेसाख्ता इस बात में सर हिला दिया। ओके, इसने कहते हुए कदम तैमूर की गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे और वो बेयकीन से इसके पीछे आते हुए गाड़ी का लॉक खोलने लगा। और आज पहली बार इसके साथ इसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते हुए मावरा को कुछ अजीब सा लगा था। हालांकि वो पहले भी एक दो बार इसके साथ फैक्ट्री आई और गई थी, लेकिन इस तरह तनहा नहीं। तब ड्राइवर या फारूकी साहब साथ साथ में होते थे, जबकि आज तो सिर्फ वो दोनों ही थे। फारा ने क्यों इनवाइट किया? कहीं इसका बर्थडे वगैरह तो नहीं है? तैमूर का इशारा इसके खरीदे गए गिफ्ट की तरफ था। नहीं, वो दरअसल मैं जब से कराची आई हूँ, आज पहली बार इसके घर जा रही हूँ, इसलिए ये सब। मावरा ने आखिरी जुमला अधूरा छोड़ दिया था। ओह, यानी जब पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, ये सब लेके जाना पड़ता है। इसका इशारा पिछली सीट पे रखी शॉपिंग बैग्स की तरफ था। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपके ताल्लुकात और दूसरे आपके तबके पे। मावरा ने इसकी बात की नफी की। मैं समझा नहीं, वो गाड़ी रोड पर डालते हुए बोला। मेरा मतलब है कि ये सब आप इसी के लिए लेके जाते हैं जिसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जिसके साथ आप क्लोज होते हैं। और दूसरी ये कि ये सब मिडिल क्लास के चोचले हैं। अपर क्लास में ये सब तकल्लुफात नहीं पाए जाते, इसलिए ये सब सिर्फ दो चीजों तक महदूद होके रह गया है, कि आपके ताल्लुक और तबके तक। मावरा ने इसे समझाने की कोशिश की। तो ये सब लेके जाने के लिए किसी के साथ क्लोज होना या मिडिल क्लास होना जरूरी है। इसने गर्दन मोड़कर मावरा की तरफ देखा। हाँ, कह सकते हैं, वो लापरवाही से बोली। तो फिर ये बताइए कि मैं भी किसी के लिए ये सब लेके जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसी के साथ क्लोज होना चाहिए या किसी के लिए मिडिल क्लास होना चाहिए? इसने मावरा की आंखों में देखते हुए पूछा। किसी के साथ क्लोज होना और अपनी क्लास बदलना दोनों ही इंसान के इख्तियार में नहीं। कैसे भला? तैमूर ने दिलचस्पी से पूछा। जरूरी नहीं आप जिससे करीब होना चाहें वो आपको खुद से करीब होने की इजाजत दे, और जिस क्लास में आप पैदा हुए हैं, परवरिश और तरबियत हुई है, आप कहीं भी चले जाएं, आप वहीं रहेंगे। तैमूर ने कंधे उचकाते हुए सामने विंड स्क्रीन पर नजर जमा दी। क्या सोच रहे हैं? मावरा ने इसे चंद मिनट मुतवातिर खामोश देखकर इस्तफसार किया। यही कि मिडिल क्लास में कैसे शामिल हुआ जाए। वो अपने लहजे की शरारत दबा नहीं सका था और इसके इस शरारत भरे लहजे पे मावरा ने बेख्तियार इसके चेहरे की सिमत देखा और इसे अब की बार भी वो कुछ बदला हुआ सा नजर आया था, जबकि तैमूर विंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा होने के बावजूद इसकी नजरों की महवियत नोट कर चुका था। मेरी लक चेंज लग रही है ना? मेरी लुक चेंज लग रही है ना? उसने मावरा की तरफ देखे बगैर सवाल किया और मावरा इसके सवाल पर गड़बड़ा गई थी और कुछ नहीं किया। बस कटिंग करवा के आया हूँ, आप परेशान ना हो। तैमूर इसकी नजरों की महवियत और फिर इसके यकदम गड़बड़ा के खजल होने पे अच्छा खासा लुत्फानंदोज हुआ था, इसलिए इसका मूड शरारत पे आमादा हो रहा था। वैसे कैसा लग रहा हूँ? इसने अपने चेहरे का रुख मावरा की तरफ मोड़ा। आईना नहीं देखा? नहीं, जल्दी में था, वो मजे से बोला। लेकिन हेयर सैलून की तो हर दीवार पे फिक्स आईने होते थे हैं,
جلدی میں بھی دیکھ لیے جاتے ہیں، لیکن جو آئینہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا لہجہ زمانی ہوا تھا۔ تو آپ گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، ماورا نے لاپرواہی دکھائی۔ اب گھر جا کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آئینہ میں نے راستے میں ہی دیکھ لیا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ آخر میں وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اور کتنی دیر ہے فارا کے گھر پہنچنے میں؟ وہ بات ہی بدل گئی تھی۔ لیجیے، پہنچ گئے فارا کے گھر۔ اگلے چند سیکنڈ میں تیمور نے سپیڈ کم کرتے ہوئے گاڑی سیدھی فاقی یزدانی کے گھر کی سمت گیٹ کے سامنے روک دی تھی۔ تھینک یو۔ ماورا مزید کچھ کہے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ تیمور بھی تیزی سے نیچے اتر آیا تھا اور پچھلا دروازہ کھول کر اس کے شاپنگ بیگز نکال کر اس کو تھما دیے تھے۔ تھینک یو۔ تیمور نے بھی شکریہ ادا کیا۔ فار واٹ؟ وہ ٹھہری۔ یہ نہیں بتا سکتا، اس نے بے چارگی سے کہا، اور ماورا اس کے جواب پہ چپ سی ہو گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ بائے، کل آفس میں ملاقات ہوگی۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا، دوسری سائڈ سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور ابھی گاڑی سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ ماورا پھر گاڑی کے قریب آ گئی تھی۔ تیمور نے تیزی سے فرنٹ سیٹ کا شیشہ نیچے کیا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک بیگ سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تیمور کو خیال ہی نہیں رہا۔ گفٹ، اس کا جواب یک لفظی تھا۔ مگر کس لیے؟ تیمور ناسمجھی سے بولا۔ یہ نہیں بتا سکتی۔ اس نے تیمور کے الفاظ اسے لوٹا دیے تھے۔ یعنی مجھے خود ہی سمجھ جانا چاہیے۔ وہ بے انتہا خوش ہوا تھا۔ خدا حافظ، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، اور تیمور نے وہی گرے شرٹ اپنے لیے دیکھتے ہوئے بے اختیار بڑی سرشاری سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا دی تھی۔ آج اس کا اتوار بہت خوبصورت ثابت ہوا تھا۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے آئندہ۔